शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग दी असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं ने इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, जिस परिवार ने यह सारा इंतजाम किया और इस सत्संग का समा लैके सानू ये समा उस परिवार के करके अज मिलया है। इसलिए सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों उस परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि उन्होंने बहुत नेक उपराला किया है, ये सत्संग का समा लिया है, तो सानू सारिआं नूं अज सत्संग 'च बैठण का मौका मिलया है। सो आओ सत्संग के आनंद की शुरुआत करिए। उस तो पहला असीं सारे रल के इस परिवार वास्ते जिसकी वजह नाल असीं ये आनंद लै रहे हैं, उस मालिक के चरणों 'च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं, इस नगर नूं अपनियां रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल, खुशियां दे नाल भरपूर करन, ताकि ये परिवार इसी तरह खुशियां दे नाल भरपूर रहे और खुशियां च जिस तरह अज इन्होंने सत्संग करवाया है इसी तरह ये खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग च बैठण दा, ये सत्संग सुनन दा मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के उस मालिक के चरणों 'च बेनती करो, क्योंकि हमेशा यही दसीदा है कि जो कोई छोटा जिहा भी साडे वास्ते नेकी का काम करता है ना, तो साडा फर्ज बनता उहदे वास्ते अपने मालिक के अगे दुआ करना कि परमात्मा इहदा भला करे। इसलिए एक पानी का गिलास भी सानू कोई दे दिंदा है या एक रोटी भी कोई साडे हाथे रख दिंदा है, तो उहदा भी सानू धन्नवाद करना चाहिए। तो जरा सोचो इस परिवार ने तो कितना वड्डा मौका दिता सानू। इसलिए कई बार दसीदा है असीं कि जे ये मौका अज सानू ना मिलता, यानी ये परिवार बेनती ना करता, तो जरा सोचो कि ये दिन तो गुजर ही जाना सी। किसी ने किते बैठ के, किसी ने कुछ करदियां, किसी ने कुछ करदियां ये समा तो गुजार ही देना सी, पर इस परिवार की एक बेनती की वजह नाल अज साडा ये दिन सफल होने जा रहा है। क्योंकि जिहड़ा पल, जिहड़ी घड़ी सत्संग दे विच गुजरदी है, उही पल, उही घड़ी इंसान दी की हुंदी है, सफल मन्नी जाती है। इसलिए सत्संग तो बाद ये परिवार नूं थैंक यू भी कह दिओ, धन्नवाद भी दे दिओ, और दुआ तां फरियाद अरदास तां तुसीं कर ही देनी है। क्योंकि जदों इंसान अरदास करता है तो एक दस दईए कि जदों भी बेनती करनी है, प्रार्थना करनी है उस मालिक दे अगे किसी वास्ते भी, चाहे अपने वास्ते या अपने परिवार के किसी मैंबर वास्ते या किसी वास्ते भी, तो जब भी प्रार्थना करनी है वो परमात्मा ये नहीं देखता कि तेरे शब्दों च कितना जोर है, यानी तू कितनी उच्ची बोलता है, किन्ने जोर ना करता है, वो देखता है तेरे अंदर विश्वास कितना है, तेरे अंदर विश्वास की गहराई कितनी है। क्योंकि जिहड़ा विश्वास दे नाल उसदे अगे बेनती करता है, विश्वास का मतलब है मैनू पूरा यकीन है कि मैं जो मंगना है मेरा मालिक मैनू जरूर देगा, मैं जो मंगया है वो मेरी झोली जरूर पाएगा, मैं जिस दे वास्ते मंगया है उसते कृपा जरूर करेगा। मैनू पूरा विश्वास है अपने मालिक ते, अपने परमात्मा प्रभु ते। बस जेदे विश्वास च वजन हुंदा है ना, फिर ओदी कोई भी फरियाद, बेनती, अरदास कदी व्यर्थ नहीं जाती। समझ दिओ कि नहीं। इसलिए गुरबाणी भी कहती बिरथी कदे ना हो ही जन की अरदास, पर इत्थे यही चीज किया है। हुण बंदा कहे कि गुरुआं ने किया है कि कोई अरदास व्यर्थ नहीं जाती, तो हुण जरा सोचो, हुण एक बंदे का ध्यान किते लगा होवे, फर्ज करो कोई नोट गिन रहा है 1 2 3 4, नाले कहे परमात्मा कृपा कर, परमात्मा मेहर कर, अरदास तो वह भी हो रही है, पर की परमात्मा कबूल करेगा वो? या एक इंसान का ध्यान किसी होर चीज वाल है, मंग इधर रहा है, हाथ इधर जुड़े है, पर अंदर सोचा कुछ और चल रही है, तो फिर वो रब कबूल करेगा नहीं। ओ अरदास, ओ प्रार्थना, ओ बेनती हमेशा कबूल होंदी जो दिलों की जाए। समझ दिओ कि नहीं। इसलिए आओ अरदास तो दिलों करनी है इस परिवार वास्ते, और उसके नाल नाल अज सत्संग दे विच ऐसी कुछ ऐसा भी समझ के जाना है, क्योंकि नवा साल शुरू होए नूं हाले 10-11 दिन ही होए, अज 12 तरीक है। समझ दिओ कि नहीं। तो सब तो पहला तो बहुत जी वैसे है जिन्होंने अज पहली बार मुलाकात हो रही है, सो आई हुई सारी संगत नूं असीं नवे साल दीआं बहुत बहुत बधाइयां देवांगे, क्योंकि बहुत जी ऐसे है जिन्होंने
31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਓ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੜ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਔਰ ਇਹ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ? ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮਿਕਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਡਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ
ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਵੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? जरा समझना, क्योंकि जो सानू पता लग गया कि बुराई या दुख या परेशानियां ये बाहर नहीं है, ये सारी खेड साडे अंदर चल रही है। जो अंदर चल रही खेड नू असीं समझ लिया तो याद रखो, बाहरली चीज नू तुसीं बदल नहीं सकते, पर अपने अंदर नू तुसीं जरूर बदल सकते हो। क्योंकि जड़ कित्थे, असीं पहले ही किया कि जड़, जो जड़ नू समझ लिया, जो सानू जड़ दी समझ आ गई तो फिर वो जड़ ते काम करांगे तो फिर साडे वास्ते ये जीवन आसान हो जाएगा। क्योंकि बाहर फर्ज करो बंदा कहता बुराई बाहर है, वो फलाना आदमी बुरा है, तो असी एक गल कहांगे कि जे उन्होंने असी बुरा भी कह रहे हैं तो ओदे भी बाहर नहीं है, वो बुराई ओदे भी अंदर है, अंदर चल रही है सब कुछ। जिदा इनू इदा समझ लो कि जदों स्वाद भी किसी चीज का लेना है तो स्वाद भी बाहर नहीं है, स्वाद भी किथे है? साडे अंदर है। हुण टेबल ते सेब रख दईए, असीं एक एप्पल एक सेब रख दईए, तुहानू पुछिए दसो मिठा आ खट्टा आ कौड़ा है किद्दां फिक्का है किद्दां दा है सेब? तुसीं कहना जद तक असीं इहनू खावांगे नहीं साडे अंदर नहीं जाएगा, असीं दस ही नहीं पावांगे कि सेब मिठा है खट्टा है कौड़ा है फिक्का है किद्दां दा है। समझदे हो कि नहीं? इहनू थोड़ा आसान कर रहे हैं ताकि तुसीं अपने जीवन नू समझ सको। क्योंकि जदों इंसान समझ लेंदा है बुराई दी जड़ की है, दुखों दी जड़ की है, ये सारियां जड़ां तां मेरे अंदर बैठियां है। जदों असीं ओ जड़ नूं समझ लैंदे हां तां फिर बदलाव करना आसान हो जाता है, फिर बदलना सौखा हो जाता है। पर जदों तक असीं जड़ नूं ना समझांगे, यही सोचते रहांगे कि बाहर दुनिया बहुत बुरी है, बाहर बहुत दुख है, चारों पासे दुख ही दुख है, तो फिर याद रखो जे असीं यही मन के बैठांगे कि चारों पासे दुख ही दुख है तो फिर हुण चारों पासे नूं बंदा कदी चेंज ही नहीं कर सकता, कदी बदल ही नहीं सकता। हुण फर्ज करो तुसीं दुख किहनूं कहंदे हो, तुसीं पीड़ा किहनूं कहंदे हो? हुण इहनूं इदां समझो कोई इंसान आवे और आके तुहानूं गाली दे देवे, तुसीं कहंदे इहनां मैनूं दुखी कर दित्ता। समझदे हो कि नहीं? एक इंसान आंदा है तुहानूं गाली दे दिंदा है, बुरा बोल दिंदा है, तुसीं कहंदे ना मैनूं बड़ा दुख दिता, मैनूं गाली दित्ती, बुरा बोल बोलिया। पर असीं कहांगे हुण समझ लो उत्थे ही महात्मा बुद्ध बैठे है, उत्थे ही वो संत फकीर बैठे है, या उत्थे ही कोई रब दा प्यारा फकर संत बैठा है, उन्होंने कोई बुरा बोलेगा, उन्हें कहना परमात्मा तेरा भला करे, यानी बोल उन्होंने भी बुरे बोलेगे पर ओदे ते ओदा कोई असर नहीं होया। क्योंकि ओदे अंदर वो दुख पैदा करने वाली जिहड़ी भावना है वो खत्म हो चुकी है। जरा समझना इसमें, इंसान दे अंदर जड़ मौजूद है, इसलिए इंसान नूं कोई बुलावे भी ना तां भी बंदा दुखी हो जाता है। और अजकल दे तां हालत ये है कि मोबाइलों के सिस्टम करके कि अजकल बंदा अपनी पिक्चर अपनी फोटो अपलोड कर दे, उन्होंने कोई लाइक ना करे ना, बंदा तां दुखी हो जाता, किसी ने मेरी फोटो नूं लाइक नहीं किया, बंदा तां दुखी होके बह जाता। इदां दा इंसान दे अंदर अज ये दुख वाला सिस्टम बन चुका है कि माड़ी माड़ी गल माड़ी माड़ी चीज इंसान दे अंदर दुख भर दिंदी है।
इंसान नूं परेशान कर दिंदी है। पर जदों असीं अपने अंदरों दुख की जड़ नूं ही कढ दिता, अपने अंदरों वो परेशानी वाली जड़ नूं ही खत्म कर दिता, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, असीं सदा आनंद विच। समझदे हो? इस करके एक काम कित्थे करन दी लोड़ है? जरा सोचो, थोड़ा विचार करो। अगर दुख अंदर है, दुख दियां भावनावां अंदर है, कमियां अंदर है, तो इसदा मतलब काम भी सानू अपने अंदर करन दी जरूरत है, अपने अंदर नूं बदलन दी जरूरत है। जिद्दां असीं कई बार इशारा करीदा ना कि बाहरों महल्ले बदलण नाल, पिंड गांव बदलना, शहर बदलण नाल कुछ नहीं होना जब तक तू अपने अंदरले विचार ना बदले, जब तक तू अपने अंदर दी सोच ना बदले। इसलिए अज यही चीज ते थोड़ा जिहा असीं गौर करना है। इसीलिए तो एक बहुत बड़े मनोविज्ञानिक होए है। जरा गौर करने वाली गल है, ये साइंस ने खोज की है, ये साइंस ने दसिया है कि तेरियां भावनावां दा असर हमेशा दूजियां ते पैंदा है। समझदे हो कि नहीं? वो किस तरह पैंदा है कि उन्होंने एक सूअर दे ऊपर एक्सपेरीमेंट किया, कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक सूअर दे ऊपर एक्सपेरीमेंट किया। एक सूअर नूं लिया, वो मादा सूअर सी, मादा सूअर यानी समझदे हो तुसीं, एक हुंदा नर सूअर, एक हुंदी मादा। हुण वो मादा सूअर उपर एक्सपेरीमेंट किया कि उहदे कुछ बच्चियां नूं वो विग्यानकियां ने प्रयोग करन दी खातर मादा सूअर नूं रखिया अपनी प्रयोगशाला दे अंदर, और उहदे उपर उन्होंने मशीनां लातियां ताकि उहदा सब कुछ सामने स्क्रीन ते आवे, दी हार्ट बीट की है, इहदे अंदर की चल रहा है, वो सब कुछ स्क्रीन ते आ जाता है। हुण उहदे बच्चियां नूं साइंटिस्टां ने एक पिंजरे च बंद करके उथों 20 किलोमीटर दूर भेज दिता, 20 किलोमीटर दूर भेज दिता। और जदों 20 किलोमीटर की दूरी ते वो पहुंच गए तो उधरों कॉल आ गई कि हाँ जी सर, जिथे तुसीं कहा सी असीं उत्थे पहुंच चुके हैं। तो उस वेले उन्होंने कहा इन्हां बच्चियां नूं डराओ, जेडे बच्चे है ना सूअर दे, इन्हां नूं डराओ। हुण पिंजरे च बच्चे डंडे मार रहे हैं, पिंजरे ते बच्चे घबरा रहे हैं, बोल रहे हैं, जिद्दां हुण घबराहट नाल बच्चे आवाज कढ़ रहे हैं। जो उधर बच्चे बोल रहे हैं, हालांकि 20 किलोमीटर की दूरी है, कोई उत्थे स्क्रीन भी नहीं लगी हुई कि उन्हां दी मां देख सके कि मेरे बच्चों को डरा रहे हैं या मेरे बच्चों को मारन की कोशिश हो रही है। पर जदों उन्होंने उन्हां बच्चों को डराउण की कोशिश की, इधर वो मादा सूअर दे दिल की धड़कन तेज हो गई, बेचैन हो गए, घूमन लग पई। यानी वो बच्चों की एनर्जी, वो बच्चों की जिहड़ी वो डर की भावना इत्थे वो मां महसूस कर रही है। ये समझना जरा, क्योंकि ये चीज़ां तुहानूं क्यों समझा रहे हैं, इहदे नाल ही तुहाडीआं खुशियां दा सारा राज जुड़िया होया है। जदों सानूं ये पता लग जाएगा कि साडीआं भावनावां दा भी एक दूजे ते असर हुंदा है, जो असीं सोचदे हां, जो साडी फीलिंग्स है, उहदा असर हुंदा है। जदों सानूं ये समझ आनी शुरू हो जाएगी तो फिर बंदा इन्नी गल भी समझ लेगा कि जे मैं जीवन च खुशी चाहता है तो मैनू खुशी की भावना रखनी पैनी है, फिर मैनू बैर छड्डना पैना है, मैनू नफरत छड्डनी पैनी है। जे मैं प्यार चाहता है तो मैनू प्यार की भावना रखनी पैनी है, क्योंकि जदों असीं प्यार नाल भरदे हां तो साडे अंदरों प्यार दीआं तरंगां निकलदियां हैं, वो दूजियां ते इफेक्ट करदियां, प्रभाव पाउंदियां। तो जदों असीं डरदे हां तो डर दीआं तरंगां निकलदियां, दुनिया ते डर फैल जाता है। कदी तुसीं देखिया, कदी गौर करनी कि जदों किते एक घर दे विच कोई चोरी हो जावे, वो घर दे डर जाते हैं तो पूरे नगर च अपने आप ही डर दा माहौल बन जाता है। कारण की है? वो डर दीआं तरंगां ऐसी आले दुआले फैलदियां कि दूजियां ते भी प्रभाव पाना शुरू कर दिंदियां। जरा समझना सारिआं ने। इसलिए प्रेम दीआं तरंगां दा भी की है। तुसीं सुनिया होएगा कि श्री कृष्ण बांसुरी वजांदे सी तो कहते गऊआं भी कोल आ जांदियां सी, मोर भी कोल आके नचन लग जाते सी, पंछी भी आके पेड़ां ते बह जाते सी, गोपियां भी नचना शुरू कर दिंदियां सी उन्हां दी बांसुरी दी ध्वनि सुन के। वो हुण की है, ऐसी कहिए बांसुरी दी ध्वनि बंदे नूं तां समझ आंदी है, जानवरां नूं की समझ आंदी है कि जानवरां नूं पता लग रहा है कि बांसुरी है या की है? नहीं, जानवर बांसुरी दी तान नूं नहीं आंदे सी, वो बांसुरी दे जरिए जो प्रेम दीआं तरंगां श्री कृष्ण चारों तरफ फैलाते सी, वो प्रेम दीआं तरंगां नाल इफेक्टेड होके, यानी इफेक्ट उन्हां ते पैंदा सी तो वो खिचे आ जाते सी। समझना जरा सारिआं ने। इसलिए विज्ञानिकां ने जदों ये देखिया कि जदों बच्चों नूं डराया जाता है
ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮੱਛਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭੂਕੰਪ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੂਕੰਪ ਆਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਚੀਂਟੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠਾ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਂਟੀਨੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਅਗਲਾ ਚੈਨਲ ਲਾਓ। ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੁਰਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ 2 ਪੇੜ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜੇ ਆ, 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਫਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਆਂਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈ, ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੰਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਐ ਕਰ ਲੱਪਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਰਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਪੇੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ? ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਿਰਨਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪੇੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਐ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਐ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ, ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੀ ਦੌੜੇਗੀ। ਇਹਲੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਕੀ 10 ਬਿੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੋ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪੇ ਦੌੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈ ਬਿੱਲੀ ਦੌੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ, ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਦੌੜ ਜਾਈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੌੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ, ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੁਰਰ ਕੀਤੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਫਰਕ ਬਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਬਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੰਤਰੀਆਂ ਜੁੰਤਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਲ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਰਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਖੇਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋ ਜੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 60 ਸਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7.5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਨੀ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹਨੂਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਢੀਏ, ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸ਼ਨੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਕੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖੇ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵੇ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਬਾਨਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਂਤਰਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਚੁਰ, ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਕਲ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇੱਧਰ ਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੰਬਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਨਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਆ ਮੱਛਰ ਬੜੀ ਭੀ ਭੀ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, 2 ਮਾਰੀ, 3 ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਨਰ ਉੱਠ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠਹਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਘੁਮਾਈ, ਪੂਛ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਪੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਪੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੁਛ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਨਰ ਦੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਛ ਲਪੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਛ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਕਰੋ ਜਰਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਐ ਵੀਰ ਹਨੂਮਾਨ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਗਿਆ ਚੜਾਵਾ, ਆ ਗਿਆ ਪੂਜਾ ਦੀ, ਆ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੇਬ ਰੱਖ ਦੇ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਹਿਲਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਹਾਬੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਓੜਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਬਲੀ ਜੋ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਸੀ, ਕੰਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ।
ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਓੜ ਵੀ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਘਰ ਚਲੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਭਿੱਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੰਬਲੀ ਓੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਬਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਓੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਕੰਬਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਓੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਐਸੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਏਗੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਮਸਾ नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। कि ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 3 ਜਣੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਐ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੌਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਮਾਲਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਠੁਠਰੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਪਿਆ ਠੇਕੇ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਬੁੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਗ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮੇ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਆ ਟੇਵੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਆ ਮੰਗਲੀਕ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ।
इसलिए जरूरत है सानू ऐसे संत फकीरां गुरुआं रहबरां दी, ऐसे ज्ञान दी कि जिथे आके साडे वास्ते बस इको ही होवे, ओ मेरा मालिक ओ परमात्मा ओ प्रभु, मैनू उस ते विश्वास है, मैनू अपने रब ते यकीन है। और जिन्नू अपने रब ते यकीन हुंदा है फिर ओदे जीवन दे सारे डर सारियां चिंतावां खत्म हो जांदियां। हुण तुहाडे अंदर किहदा डर है? जरा सोचो, ग्रहां दा, ये दुनिया दा, ये संसार दीयां बुराइयां दा, या तुहाडे अंदर भरोसा है, यकीन है कि मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस जेदे अंदर भरोसा हुंदा है कि जे मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मेरे नाल है, तो फिर डरन की की जरूरत है, फिर चिंता की की जरूरत है। मैं क्यों चिंता करा? जिद्दां ही दसिया, शरण जदों आ जांदा है बंदा, तवे शरण आने वाले दी फिक्र जिद्दां तुसीं करदे हो अपने मेहमान दी फिक्र, इदां ही वो मालिक करदा है अपने शरण आने वाले इंसान दी फिक्र। पर जे इंसान ही किते आले दुआले बैठा रहे तो बाद चो कहे, ऐ परमात्मा तू मेरी फिक्र नहीं की, मेरी झोली नहीं भरी, मेरे ते रहमत नहीं की, तो परमात्मा ने कहना मेरे को पहुंचिया ही कदों, तू तो रस्ते च बैठा, तू तो रस्ते च भटकदा रहा। इसीलिए तो बुल्ले शाह ने भी अपनी वाणी दे विच गल साफ और स्पष्ट की है। वो बुल्ले शाह कहंदे है कि दर दर दी दुर दुर दे नालों दुर बन जाए एक दरदा, जे एक दरदा होके बह जे रह जाए कुछ पड़दा। हुण ये गल की कह रहे बुल्ले शाह? यही इशारा कर रहे कि एक ते यकीन रख, एक ते भरोसा रख, चाहे तू वाहेगुरु कहंदा है, अल्लाह कहंदा है, ईश्वर कहंदा, राम कहंदा है, तो ये नाम ही अलग अलग है, ताकत जवाब दे दियो इको ही है, इको ही है कि नहीं। फिर असीं उत्ते एक ते भरोसा रखना है, वो एक ते यकीन रखना है, क्योंकि एक ते जदों भरोसा रखते हैं तो साडे विश्वास की तार जदों एक नाल जुड़ जाती है, तो फिर वो इको ही इन्ना सर्वशक्तिशाली है कि सानू होर कोई चिंता करन दी फिर जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए गल याद रखना। इसलिए जाते जाते कबीर साहब की वाणी का एक शब्द दस दईए कि जिस तो कबीर साहब ने इस शब्द तो इंसानों के कई भरम दूर किए, यानी शब्द के नाल कई भरम दूर किए। की कहते हैं संत कबीर? जरा बचन नू समझना। कबीर साहब कहते 5 तत्व से बनी है दुनिया। ये संसार कितने तत्तां नाल बनिया है? 5 तत्तां नाल। ये सारा संसार 5 तत्व है इस दुनिया के, 5 से बनी है काया। कहते दुनिया भी 5 तत्तां नाल बनी है, तो तुहाडा अपना शरीर, ये तुहाडी काया भी किन्नियां नाल बनी है? 5 तत्व। 5 तत्व पता ना तुहानू? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यानी ये 5 तत्व तो दुनिया बनी है, 5 तत्व तुहाडा ये शरीर बनिया है। हुण इन्नी समझ तो सारियां नूं है कि 5 तत्व तो साडा शरीर बनिया है, 5 तत्व तो दुनिया बनी है। पर हुण कबीर साहब की समझाना चाहते, जरा उसकी गहराई चाहिए कि 5 तत्व से बनी है दुनिया। 5 तत्व है इस दुनिया के, 5 से बनी है काया। हुण गौर करना, 5 से बनी है काया, 5 के भीतर बैठा साहिब ताको समझना पाया। बैठा भीतर खोजे बाहर, बैठा भीतर खोजे बाहर, कैसे पावे कोए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान ना होए। देखो 4 लाइनां दे शब्द अंदर कबीर साहब ने कितनी गहराई की गल कर दी। तुसी कहंदे हो मेरे अंदर दुख ही दुख है, मेरे अंदर चिंतावां ही चिंतावां है, मेरे अंदर डर ही डर है, मेरे अंदर टेंशन ही टेंशन है। हुण जरा सोचो, डर मेरे अंदर, चिंता मेरे अंदर, टेंशना मेरे अंदर, फिक्रा मेरे अंदर, दुख मेरे अंदर, पर कबीर साहब तो कह रहे हो तेरे अंदर वो साहिब बैठा है, परम पिता परमात्मा बैठा है। तो जिथे परमात्मा होवे उथे कोई डर, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई टेंशन तो रहिंदी नहीं है। पर जे अज सानू टेंशनां नजर आंदियां, चिंतावां नजर आंदियां, डर नजर आंदे है, तो इसदा मतलब साफ है कि असीं अपने अंदर बैठे हो परमात्मा नू जानिया ही नहीं। बैठा भीतर, जरा समझना, जिद्दां ये ओही हालत है इंसान दी कि एक भिखारी सी, एक भिखारी सी, एक दिन वो भिखारी बैठा है, तो एक राजा आया। राजा आया, ओदी हालत नू देखी तो राजे ने उन्हें एक संदूक दे दिता कि लै बई तेरी हालत देख के मैं तेनू संदूक दिंदा, इनू रख लै। हुण भिखारी ने देखिया संदूक, उन्हें सेवकां ने ला के थल्ले रखिया, उन्हें की कीता, संदूक रखिया, उपर बोरी विछाई बह गया भीख मंगण। जरा समझना सारियां ने। समा गुजरदा गया,
1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਭੀਖ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਡੋਰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਐਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇ ਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਸ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੂੰਹ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵੇਲਾ है, वक्त है कि 5 तत्व है इस दुनिया के, 5 से बनी है काया, 5 के भीतर बैठा साहिब ताको समझ ना पाया। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਕੇ ਬੜਚੀਰਾ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੇ ਭੀਤਰ ਬੈਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬੈਠਾ ਭੀਤਰ ਖੋਜੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਠਾ ਭੀਤਰ ਖੋਜੇ ਬਾਹਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੱਭੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੀ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ, ਛੁਪਨ ਛੁਪਾਈ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਣ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਭੀਤਰ ਖੋਜੇ ਬਾਹਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਧੋ, ਸਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਧਕ, ਐ ਸਾਧੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਬਦਲਿਆ ਕੌਣ? ਪਿੰਡ ਬਦਲਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਬਦਲੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੇੜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਬਦਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲਵੋ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਈਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਅੱਛਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? जरा देखो एक दूजे मुस्कुरा के देखो, एक दूजे देखो, साडे हल नहीं, नाल दे देखो, देख के आले दुआले दाएं बाएं देख के मुस्कुराओ, जरा हसूगे कि नहीं? हुण जरा देखो, अगर एक दूजे देख के तुसी मुस्कुरांदे हो, एक दूजे देख के तुसी स्माइल दिंदे हो, तां तुसी आप महसूस करदे हो कि स्माइल देण दे नाल, मुस्कुराण दे नाल ही तुहाडे अंदर की फील हुंदा है। एक गल हमेशा याद रखना, तुसी मुस्कुरांदिया होया हसदिया होया किसी की निंदिया कर ही नहीं सकते, किसी को गाली दे ही नहीं सकते। इदा करके देख लो कि मैं हसना भी तो नाल किसी गाली भी देनी है, कभी हो ही नहीं सकता। हसदे हुए तुसी क्रोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हसदे हो तो तुहाडे अंदर वो रसायन बनने शुरू हो जाते हैं जिहड़े क्रोध नूं, डर नूं, चिंता नूं खत्म कर दिंदे हैं। इसलिए जे किसी अंदर डर नूं खत्म करन दा एक नुकता दस दईए असीं कि अगर तुसी किसी चीज तो डरदे हो, वो डर नूं खत्म करना चाहते हो तो हसना शुरू कर दो। होए मैं डर रहा, तू डर रहा मैं है, ये डरन वाली चीज है। अपने आप से हसूंगे तो तुहाडे अंदरों डर खत्म होना शुरू हो जाना। क्योंकि जिन्ना भी है ना ये बंदे के अंदर कैमिकल का लोचा है, सारा है कैमिकल। जो डरते हैं तो उसले केड़ा कैमिकल बनता है, तो जो असीं खुश होंगे हैं तो उसले केड़ा कैमिकल बनता है, कभी पढ़ के देखियो इहदे बारे। कहते हैं जो चिंता करते हैं, डरते हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये दो तरह के कैमिकल होंगे जिहड़े साडे ब्लड च बनने शुरू हो जाते हैं तो साडियां बीमारियां वधनियां शुरू हो जांदियां है। तो जो हसदे हैं तो डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन, मेलाटोनिन, ये चार कैमिकल इहनूं आपां कहदे चौकड़ी, चारां दी चौकड़ी जो ये साडे अंदर बज जाती है ना तो फिर असीं तंदुरुस्त भी रहंदे हैं, दिन पर दिन असीं जवान भी हुंदे हैं, दिन पर दिन साडी एनर्जी भी वधदी है, तो साडे जीवन च खुशियां दी तां कमी रहिंदी नहीं। ये समझना जरा सारे। इसलिए 15 मिनट अगर तुसी खुल के हस लवो तो याद रखो ये गल लिख के ले लियो, तुहाडे फेस दी झुर्रियां ठीक होनियां शुरू हो जानियां है। क्योंकि तुहाडे अंदर चार कैमिकल बनने शुरू हो जाने हैं जिन्हां तुहाडे अंदर दी खूबसूरती नूं बाहर लियाना है। ये मजाक दी गल नहीं, अज विज्ञान साबित कर चुका है कि स्माइल दिंदे रहन नाल, खुश रहन नाल साडा बुढ़ापा भी, यानी कहने का मतलब की है कि एक बंदा तुसी देखोगे ना, कई होंगे 40 साल की उम्र च बुढ़े लगते हैं, इसका मतलब समझ लो टेंशन, चिंता, फिक्र, डर बहुत है इनू। समझ लेना जरा, वो 40, 45, 50 साल की उम्र च इदा लगणगे 70, 80 साल के। तो जेड़ा खुश रहे, मुस्कुरावे, हसे, वो 60 साल का भी हो जाए, देखने लगे 40 साल का ही है। यानी ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं बुढ़ा नहीं होना, पर ਜਿਹੜੀ आयु की स्पीड है स्लो हो जाती है। समझते हो कि नहीं? इसलिए तुसी कभी गौर करना, कहते जापान एक ऐसा देश है जिथे सब तो लंबी उम्र के लोग जींदे हैं तो सब तो जवान जींदे।
ਉੱਥੇ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ 105 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰੱਖੋ, ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਹੀ ਲਾਓ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਸੇ ਹੀ ਲਾਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਬਿਸ਼ੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਪਾਓ, ਹੱਸੋ 15 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਜਰਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੱਚੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਕਾਜਲ, ਸਭ ਕੁਝ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਐਨ ਟਾਈਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਟਿਚ, ਨਵੇਂ ਬੂਟ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਹੁਣ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਧਾਰਨ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਬੁਲੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਸ ਕੇ, ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਈਲ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰੀਮਾਂ, ਪਾਊਡਰਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਚਮਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਰਵੇ, ਦੁਖੀ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦੂ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਫੇਸ, ਦੇਖੋ ਹੱਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15-15 20 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਆਪੇ ਹਾਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਛੋਟੇ, ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੋ ਆਪਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੋ। 15 ਮਿੰਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੇਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਇਹ ਵੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ? ਗਿੱਦੜ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿੰਬੂ ਛੱਡਦੀ ਕਰਦੇ ਮੋਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਛੁੱਟ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਡਰ। ਬਲਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਬੈਠਾ ਭੀਤਰ ਖੋਜੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਯਕੀਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਭੀਖੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਰੇ ਜੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ,
ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।